नाली आज मु तुमको मो भाउज एवं आम घर को आसीथिबा भड़ाटियांक कहानी कहिबी। बंधुगण, मु पूर्वरु कोल्हापुर रे मो माँ एवं भाई सहित रहुथिली। मु छोट थिबा बेले मो बापा आमको छाड़ी चली जाइथिले। मो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग शेष वर्ष रे पढ़ुथिला एवं मु BSSC प्रथम वर्ष रे पढ़ुथिली। मो भाई तांकर इंजीनियरिंग समाप्त करिथिले एवं से कैंपस रे मध्य मनोनीत होइथिले। आमे समस्ते बहुत खुशी थिलु। एबे भाई पुणे किंबा मुंबई भली सहर रे चाकिरी करबाकू जाउथिले। माँ भाईको खाद्यपेय विषय रे बहुत चिंतित थिले, कारण से पूर्वरु केबे एका सहर बाहर को जाई नथिले। तेणु माँ भाईको विवाह करबाकू निष्पत्ति नेइथिले। माँ झियो खोजिबा आरंभ करिथिले, किंतु भाई एते शीघ्र विवाह करबाकू चाहु नथिले। तथापि माँको जीत आगरे से तांको बाट पाई पारिले नाही। माँ स्पष्ट भावरे भाईको कहिथिले जे जदि तुमे झियो पसंद कर तेबे ताकू विवाह कर, आमर कोनोसी असुविधा नाही, किंतु पुणे मुंबई जिबा पूर्वरु तुमको विवाह करबाकू पड़िबो, नचेत मो इच्छा अनुसारे विवाह कर। भाईंकर कोनोसी प्रेमिका नथिला, तेणु से माँ को कहिले जे मु तुम पसंदर झियो को विवाह करिबी। किछि दिन परे माँ गोटे झियो को पसंद कले। तांको नाम थिला काजल। से बहुत सुंदर थिले। भाई मध्य तांको बहुत पसंद कले एवं विवाह स्थिर हेला। विवाह अनुष्ठित हेला एवं भाउज काजल आम घर को बधू भावरे आसिले। आमे समस्ते परिवार रे बहुत खुशी थिलु। माँ एवं मु खुशी रे भाई एवं भाउजंकु सहर को पठाइलु। किछि दिन एहिपरि बीती गला। गोटिए दिन मो उपरे दुखर पहाड़ भांगी पड़िला। रास्ता पार हेउथिबा समय रे एक गाड़ी धक्का देबा परे मो माँ आमको छाड़ी चली गले। मो जीवन रे पुणी दुख आसिला, किंतु कुहा जाए जे काहार चली जिबा सहित जीवन थमी जाए नाही। वर्तमान मु एही घरे एका थिली, तेणु भाई मोते तांको सहित सहर को नेई गले एवं कोल्हापुर पुरुणा घर बिक्री करी सेठारे एक नूतन बंगला किनिले। एही बंगला बहुत सुंदर थिला। एथिरे 4टी कोठरी थिला, जहा मध्यरु आमे 3टी कोठरी व्यवहार करुथिलु, किंतु गोटिए कोठरी खाली पड़िथिला। भाउज कहिले जे आमे सेही कोठरी को भड़ा देबा उचित। एहा कोठरी को सफा रखिबो एवं आमे भड़ा मध्य पाइबु, जहा टिके साहाय्य करिबो। भाई भाउजर धारणा को पसंद कले। से जणे दलाल को कहिले जे आमको शीघ्र जणे भड़ाटिया दरकार। गोटिए सप्ताह मध्यरे आमे जणे भड़ाटिया पाइलु। तांको नाम थिला प्रकाश। से एपर्यंत अविवाहिता थिले। से बहुत सुंदर एवं देखिबाकू बहुत शक्तिशाली थिले। से जणे IT इंजीनियर थिले एवं सप्ताह रे केवल थरे किंबा 2 थर ऑफिस जाउथिले। से एका रहुथिले, तेणु भाई आम घरे तांको खाद्य व्यवस्था करुथिले। प्रकाश खाद्य पाई अतिरिक्त टंका देउथिले। मु तांको प्रकाश भाई बोली डाकुथिली। एबे मोर प्रथम वर्ष सरीगला एवं द्वितीय वर्ष आरंभ हेबाकू जाउथिला। भाई एवं मु एक भल कॉलेज खोजिबा आरंभ कलुड़ी। आमे एक भल कॉलेज पाइलु एवं भाई मते सेठारे एडमिशन कराइले। एबे मु प्रतिदिन कॉलेज जिबा आरंभ कली। भाई ऑफिस जाउथिले एवं मते सकाळ 10टारे रे कॉलेज जिबाकू पड़ुथिला। जिबा समय रे भाउज सबु बेले मते पचारुथिले जे मु संध्या बेले केते बेले आसीबी। मोर कॉलेज समय स्थिर नथिला, तेणु भाई को बारंबार पचारिबाकू पड़ुथिला। गोटिए दिन मु कॉलेज जाइथिली। भाई मोते पचारिले जे सोनाली संध्या रे केते बेले आसीबू। मु कहिली जे आजी कॉलेज रे एक प्रोग्राम अछि, तेणु हुएत घंटाए विलंब होई पारे। मु प्रकाशंक रूम भीतर को चाहिली एवं से तांको लैपटॉप रे काम करुथिले। भाउज मध्य रोसेई घरे काम करिबाकू गले। मु बाहर को आसी एक ऑटो धरी कॉलेज को चली गली। घरु बाहरिबार 15 मिनिट परे मने पड़िला जे मु मोर रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल फाइल घरे भूली जाइथिली एवं आजी एहार परीक्षा थिला। मु ऑटो ड्राइवर को गाड़ी बुलाइबा को कहिली एवं जेतेबेले मु घरर द्वार पाखरे पहुंचिली, मु देखिली जे द्वारटी भितररु बंद थिला। एहा पूर्वरु केबे होई नथिला। मु द्वार बाडेइली, किंतु केही खोलिले नाही। मु बहुत समय पर्यंत द्वार बाडेइली, कारण मोर कॉलेज पाई देरी होई सारिथिला। मु भाबिली हुएत भाउज शोइथिबे, तेणु से मो डाक शुणी पारिले नाही। तापरे मोर मने पड़िला जे मो ब्यागरे घरर एक
ଅତିରିକ୍ତ ଚାବି ଅଛି। ଆମର 3ଟି ଚାବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଚାବିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମନେ ରଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଲା ଖୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ପ୍ରକାଶ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରାଗରେ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ବାଥରୁମରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି, ଫାଇଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ଭାଉଜ ଘର କାମ ସାରିଥିଲେ। ସକାଳର ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି, ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଭାଉଜ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ସକାଳେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି କବାଟ ବାଡେଇଥିଲି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୋର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଭାଉଜ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହମ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଥିଲି। ପ୍ରକାଶ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସିଛ। ତାପରେ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଡାକିଲା, କାଜଲ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଆଣ। ଭାଉଜ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାହାନା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକାଶ ଭାଉଜ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ଏଠି ସେଠି ଭାଉଜକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ 15 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଦିନେ ଭାଇ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବୋତଲରେ ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ରୁମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଉଜ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଢୀ ପଲ୍ଲୁ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏହା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି। ମୋ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଥିଲି। ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯାହା କରିନଥିଲେ। ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲେ ତାହା ସେ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେହି କୁକୁର ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲା? ଏବଂ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଣ ଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାଇଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା? ଏବେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ମୁଁ ଭାଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ସେହିପରି ମୋତେ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ଭାଉଜର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଭାଉଜ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲି। ପ୍ରକାଶ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସାରା ରାତି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଭାଉଜ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଠରୀରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଉଜ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ପ୍ରକାଶ ଉଠିଯାଅ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ଭାଉଜ ତୁମେ ଆସିଛ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପରଦା ପଛରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଲି। ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ରୁମର ପଛ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏଠାରେ କଣ ହେଉଛି? ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଏବେ ଲୁଚି ରହିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ସତ କହିଦିଅ। ଭାଉଜ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲେ, ସୋନାଲି, ପ୍ରକାଶ
ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଜିମ ଘରେ ଜିମ୍ କରୁ। ପ୍ରକାଶ ମୋତେ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖାଇଲେ। ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ତୁମ ଭାଇ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ଜିମ୍ ଯିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏକା ଯିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତୁମ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏବେ ମୋତେ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜିମ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଜିମ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଉଜ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ଭାଇକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ। ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ କହିବି। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି କହି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଇ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନଟି ଅପରାହ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ପଢୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଭାଇର ଫୋନ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଉଜ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଫୋନ ଉଠାଉନାହିଁ। ତାକୁ ଫୋନ କର, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାଉଜର ରୁମକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ସେ ଜିମ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଖୋଜି ଜିମ ଆସିଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଭାଉଜ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଜିମ ନାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି। ଭାଇକୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭାଇକୁ କହିଲି ଯେ ଭାଉଜ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ କର। ମୁଁ ବଗିଚାରେ ଲୁଚି ରହି ଭାଉଜ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମର ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏସବୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭାଉଜ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ତାହା ମୋ ପୋଷାକରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଉଭୟ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ମୋର ଏବଂ ଭାଉଜରଙ୍କ ରୁମ ସାମ୍ନାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଚୋରି କରିଥିବେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଜି ଦେଖ। ଭାଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ଖରାପ ଅନୁଭବ ନ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ପରସ୍ପରର ପୋଷାକ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା, ସେ ଏବଂ ଭାଉଜ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପୋଷାକରେ ମୋର ଅଳଙ୍କାର ପାଇଲେ। ପ୍ରକାଶ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ସମାନ କଥା କହୁଛି। ଶେଷରେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଇ କାହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କିଛି ଦିନ ଚୁପ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ଠିକ କି ଭୁଲ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।